गोलियां मार के इसका कतल कर दिता गया। सो तुहानूं दस दईए कि जदों ये पूरी घटना वापरी तां सवेरे 6 बजे के करीब 6-6:30 बजे के करीब ये घटना वापरी, जदों कुछ लोग है जिहड़े 5 व्यक्ति दसे जा रहे हैं मोटरसाइकिल के उपर आउंदे ने ते आके वो धड़ा धड़ गोलियां की बौछार करते हैं, जिस दे विच डेरा प्रेमी की मौत हो जाती है। सो डेरा प्रेमी नूं पहलां हॉस्पिटल लिजाया जाता है, फरीदकोट रैफर कर दिता जाता है ते जिथे कि डॉक्टरां वल्लों उस नूं मृतक घोषित कर दिता जाता है। सूरी कतल तो बाद ये दूजी घटना जिहड़ी कि कुछ दिनों के बाद वापरदी है ते किते ना किते इस नूं बेअदबी कांड नाल जोड़ के भी देखा जा रहा है, क्योंकि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां जो बेअदबियां हुईयां सन उन्हां दे विच इस डेरा प्रेमी नूं नामजद किया होया सी, जो कि जमानत दे उपर बाहर सी, जमानत दे उपर आया होया सी। दस्सिया जा रहा है कि जिन्हां लोकां वल्लों गोलियां चलाईयां गईयां ने ओह मोटरसाइकिलों ते सवार सन, उन्हां वल्लों सीधी फायरिंग की गई। इस फायरिंग दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ डेरा प्रेमी ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ डेरा प्रेमी ਦੇ जो सिक्योरिटी गार्ड सी, जो गनमैन से वो भी जख्मी होए ने, कुछ होर भी आसे पासे दे जिहड़े लोग है वो जख्मी होए ने। इस पूरी घटना नूं जदों आपां देखदे हां ये घटना कोई इस तरह नहीं वापरदी कि बंदे आए ते उन्हां ने सीधी फायरिंग करके जिहड़ा किसी दा कतल कर दिता। इस तो पहला यह भी देखना होएगा कि पुलिस किस तरीके नाल इसकी जांच करती है, क्योंकि इस पूरे मामले दे विच जिहड़ा हैगा पहला रेकी की गई होनी है, उन्हां वल्लों इस इलाके नूं कातलां वल्लों छाणिया गया होना, कातलां वल्लों भज्जण दे सारे रस्ते ते होर सारियां चीज़ां नूं आइडेंटिफाई किया गया होना, जिस तो बाद इस पूरे मामले दे विच इस कतल नूं अंजाम दिता गया होना। सो ये सारे जांच दे विषय ने। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इस मामले नूं लैके संजीदा है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। बेअदबी की जो आप गल करते हैं तो सिख समुदाय लंबे समय तो जिहड़ा सिख भाईचारा हो लंबे समय तो बेअदबी के दोषियों नूं सजावां देण दी गल कर रहा सी। जिहड़ा बरगाड़ी मोर्चा भी इन्हां दोषियों नूं फड़न वास्ते, इन्हां दोषियों नूं सजा देण वास्ते लंबे समय तो इस मोर्चे दे विच संघर्ष किया जा रहा सी। पर हुण जिस तरीके नाल इह कतल होया तां इस कतल नूं सीधे सीधे तौर ते बेअदबी नाल जोड़ के देखा जा रहा है, पर नाल ही नाल पुलिस वल्लों दूजा पक्ष भी देखा जा रहा है कि किते इस डेरा प्रेमी दी जिहड़ी कोई निजी रंजिश जां किसी होर वल्लों तां नहीं इस घटना नूं अंजाम दिता गया, इस कतल नूं अंजाम दिता गया। पहलां भी तुहानूं दस दईए कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू उन्हां दा भी जेल दे विच इसे तरीके नाल उन्हां दी हत्या कर दित्ती गई सी। उदों मामला जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा संजीदा बन गया सी, क्योंकि डेरा प्रेमी सड़कों के उपर उतर आए सन, प्रोटेस्ट किए गए। सो इंसाफ की मांग उस समय की गई। पुलिस वास्ते वड्डी चुनौती होएगी, हुण भी जिहड़ी पुलिस वास्ते एक वड्डी चुनौती होगी कि इस पूरे मामले नूं किस तरीके नाल रखा जाए, जिहड़ा आपसी भाईचारक सांझ है उसनूं किस तरीके नाल कंट्रोल किया जाए, बना के रखी जाए। हालांकि पुलिस वालों इस संबंधी जिहड़े लगातार बयान जारी किए गए ने, पुलिस के वड्डे अधिकारी आ जिहड़े वो पुलिस बल तैनात कर दिते गए ने, उन्हां वालों कहा गया कि आपसी भाईचारा टुटण ना दिता जाए, आपसी भाईचारक सांझ बना के रखी जाए। इसे दौरान ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होरां वालों भी ट्वीट करके इसे तरह की जिहड़ी बेनती आ वो पंजाब के लोगों नूं कीती गई है कि पंजाब की आपसी भाईचारक सांझ बहुत मजबूत है, इन्हां मनसूबियां नाल इस सांझ नूं टुटण नहीं दिता जाऊगा। हालांकि ये जांच हो रही है कि आखिर कौन सी लोग इस तरीके नाल डेरा प्रेमी का कतल करके वो किस पासे वाल चले गए है। सारे जिहड़ी पुलिस बल तैनात कर दिते गए, वख-वख थावां दे उपर पुलिस की तैनाती की गई आ। सो हुण देखण वाली गल होगी कि किस तरीके नाल कदों तक मुलजम फड़े जाते हैं ते की खुलासे करते हैं, ये वड्डी गल होगी। असीं कोशिश करांगे कि सुखराज सिंह जिहड़े कि बेअदबी मोर्चे के उपर बैठे ने, पिछले लंबे समय तो धरना लगाया होया संघर्ष कर रहे हैं बेअदबी दोषियों को सजा दिवाउण वास्ते, उन्हां नाल संपर्क हो सके तुहाडी गलबात करवाइए। सुखराज सिंह साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करदे। सुखराज, तुहानूं पता ही है कि जिस तरीके नाल कोटकपूरा दे विच एक कतल होया, प्रदीप सिंह डेरा प्रेमी जिहड़े कि 63 नंबर FIR दे विच नामजद सी, की कहना तुहाडा कि इस कतल पिछे कौन लोग हो सकते हैं? देखो जी, जो भी
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਚਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕੱਲੀ ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਹਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਖਾਪਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੀ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ 5-6 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
अपील की गई है। मुख्य मंत्री श्री भगवंत मान वालों भी अपील की गई है कि इस मामले नूं जिहड़ा हैगा शांति नाल निपटिया जाए, किसी तरह की कोई भड़काऊ शब्दावली है जिहड़ी वो ना वरती जाए, कोई इस तरीके की जिहड़े शब्द आ ना वरते जाण जिस कारण पंजाब दे आपसी भाईचारे नूं कोई सट वजे। असीं भी यही अपील करते हैं कि आपसी भाईचारा बना के रखो। इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस वालों जिहड़ी इन्हां दोषियों नूं जिहड़ा जल्दी फड़ लिया जाएगा। सो इस मामले नूं जिस तरीके नाल कोई अगली अपडेट आउंदी है जल्द ही तुहाडे नाल साझी करांगे। सत श्री अकाल जी। इस वेले दी वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है कि डेरा प्रेमी दा कोटकपूरा दे विच कतल कर दिता गया। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि यह डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह जिहड़ा कि बेअदबी मामले दे विच भी शामिल सी, 63 नंबर जिहड़ी FIR आ उस दे विच इस नूं नामजद कीता गया सी। कुछ अणपछाते लोकां वालों गोलियां मार के इसका कतल कर दिता गया। सो तुहानूं दस दईए कि जदों यह पूरी घटना वापरी तां सवेरे 6 वजे के करीब 6-6:30 बजे के करीब यह घटना वापरी, जदों कुछ लोग है जिहड़े 5 व्यक्ति दसे जा रहे हैं मोटरसाइकिल के उपर आउंदे ने, गोलियां की बौछार करते ने, जिस दे विच डेरा प्रेमी की मौत हो जाती है। सो डेरा प्रेमी नूं पहला हॉस्पिटल लिजाया जाता है, फरीदकोट रैफर कर डेरा प्रेमी का कोटकपूरा दे विच कतल कर दिता गया। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि यह डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह जिहड़ा कि बेअदबी मामले दे विच भी शामिल सी, 63 नंबर जिहड़ी FIR आ उस दे विच इस नूं नामजद कीता गया सी। कुछ अणपछाते लोकां वालों गोलियां मार के इसका कतल कर दिता गया। सो तुहानूं दस दईए कि जदों यह पूरी घटना वापरी तां सवेरे 6 वजे के करीब 6-6:30 बजे के करीब यह घटना वापरी, जदों कुछ लोग है जिहड़े 5 व्यक्ति दसे जा रहे हैं मोटरसाइकिल के उपर आउंदे ने ते आके वो धड़ा-धड़ गोलियां की बौछार करते हैं, जिस दे विच डेरा प्रेमी की मौत हो जाती है। सो डेरा प्रेमी नूं पहला हॉस्पिटल लिजाया जाता है, फरीदकोट रैफर कर दिता जाता है ते जिथे कि डॉक्टरां वालों उस नूं मृतक घोषित कर दिता जाता है। सूरी कतल तो बाद ये दूजी घटना जिहड़ी कि कुछ दिनों के बाद वापरदी है ते किते ना किते इस नूं बेअदबी कांड नाल जोड़ के भी देखा जा रहा है, क्योंकि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां जो बेअदबियां हुईयां सन उन्हां दे विच इस डेरा प्रेमी नूं नामजद किया होया सी, जो कि जमानत दे उपर बाहर सी, जमानत दे उपर आया होया सी। दस्सिया जा रहा है कि जिन्हां लोकां वालों गोलियां चलाईयां गईयां ने ओह मोटरसाइकिलों ते सवार सन, उन्हां वालों सीधी फायरिंग की गई। इस फायरिंग दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ डेरा प्रेमी ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ डेरा प्रेमी ਦੇ जो सिक्योरिटी गार्ड सी, जो गनमैन से वो भी जख्मी होए ने, कुछ होर भी आसे पासे दे जिहड़े लोग है वो जख्मी होए ने। इस पूरी घटना नूं जदों आपां देखदे हां, ਇਹ घटना कोई इस तरह नहीं वापरदी कि बंदे आए ते उन्होंने सीधी फायरिंग करके ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इस मामले को लेके संजीदा है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। बेअदबी की जो आप गल करते हैं तो सिख समुदाय लंबे समय तो जिहड़ा सिख भाईचारा हो लंबे समय तो बेअदबी के दोषियों को सजावां देण की गल कर रहा सी। जिहड़ा बरगाड़ी मोर्चा भी इन्हां दोषियों को फड़न वास्ते, इन्हां दोषियों को सजा देण वास्ते लंबे समय तो इस मोर्चे दे विच संघर्ष किया जा रहा सी। पर हुण जिस तरीके नाल इह कतल होया तां इस कतल नूं सीधे सीधे तौर ते बेअदबी नाल जोड़ के देखा जा रहा है, पर नाल ही नाल पुलिस वालों दूजा पक्ष भी देखा जा रहा है कि किते इस डेरा प्रेमी दी जिहड़ी कोई निजी रंजिश जां किसी होर वालों तां नहीं इस घटना नूं अंजाम दिता गया, इस कतल नूं अंजाम दिता गया। पहलां भी तुहानूं दस दईए कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू उन्हां दा भी जेल दे विच इसे तरीके नाल उन्हां दी हत्या कर दित्ती गई सी। उदों मामला जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा संजीदा बन गया सी, क्योंकि डेरा प्रेमी सड़कों के उपर उतर आए सन, प्रोटेस्ट किए गए। सो इंसाफ की मांग उस समय की गई। पुलिस वास्ते वड्डी चुनौती होएगी। हुण भी
ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ किस तरीके नाल ठंडा रखा जाए, जिहड़ा आपसी भाईचारक सांझ है उस नूं किस तरीके नाल कंट्रोल किया जाए, बना के रखी जाए। हालांकि पुलिस वालों इस संबंधी जिहड़े लगातार बयान जारी किए गए ने, पुलिस के वड्डे अधिकारी आ जिहड़े ओह पुलिस बल तैनात कर दिते गए ने, उन्हां वालों कहा गया कि आपसी भाईचारा टुटण ना दिता जाए, आपसी भाईचारक सांझ बना के रखी जाए। इसे दौरान ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होरां वालों भी ट्वीट करके इसे तरह की जिहड़ी बेनती आ वो पंजाब के लोगों को की गई है कि पंजाब की आपसी भाईचारक सांझ बहुत मजबूत है, इन्हां मनसूबिਆਂ नाल इस सांझ नूं टुटण नहीं दिता जाऊगा। हालांकि ये जांच हो रही है कि आखिर कौन सी वो लोग इस तरीके नाल डेरा प्रेमी का कतल करके वो किस पासे वाल चले गए है। सारे जिहड़ी पुलिस बल तैनात कर दिते गए, वख-वख थावां दे उपर पुलिस की तैनाती की गई आ। सो हुण के नाल कदों तक मुलजम की खुलासे करते हैं, ये वड्डी गल होगी। असीं कोशिश करांगे कि सुखराज सिंह जिहड़े कि बेअदबी मोर्चे के उपर बने आ रही है कि डेरा प्रेमी का कोटकपूरा दे विच कतल कर दिता गया। जी हाँ, तुहानूं दस दईए कि यह डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह जिहड़ा कि बेअदबी मामले दे विच भी शामिल सी, 63 नंबर जिहड़ी FIR आ उस दे विच इस नूं नामजद किया गया सी। कुछ अणपछाते लोगों वालों गोलियां मार के इसका कतल कर दिता गया। सो तुहानूं दस दईए कि जदों ये पूरी घटना वापरी तां सवेरे 6 बजे के करीब 6-6:30 बजे के करीब ये घटना वापरी, जदों कुछ लोग है जिहड़े 5 व्यक्ति दसे जा रहे हैं मोटरसाइकिल के उपर आउंदे ने ते आके वो धड़ा-धड़ गोलियां की बौछार करते हैं, जिस दे विच डेरा प्रेमी की मौत हो जाती है। सो डेरा प्रेमी नूं पहला हॉस्पिटल लिजाया जाता है, फरीदकोट रैफर कर दिता जाता है ते जिथे कि डॉक्टरां वालों उस नूं मृतक घोषित कर दिता जाता है। सूरी कतल तो बाद ये दूजी घटना जिहड़ी कि कुछ दिनों के बाद वापरदी है ते किते ना किते इस नूं बेअदबी कांड नाल जोड़ के भी देखा जा रहा है, क्योंकि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां जो बेअदबियां हुई सन उन्हां दे विच इस डेरा प्रेमी नूं नामजद किया होया सी, जो कि जमानत दे उपर बाहर सी, जमानत दे उपर आया होया सी। दस्सिया जा रहा है कि जिन्हां लोकां वालों गोलियां चलाईयां गईयां ने ओह मोटरसाइकिलों ते सवार सन, उन्हां वालों सीधी फायरिंग की गई। इस फायरिंग दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, क्योंकि इस पूरे मामले दे विच जिहड़ा हैगा पहला रेकी की गई होनी आ, उन्हां वल्लों इस इलाके नूं कातलां वल्लों छाणिया गया होना, कातलां वल्लों भज्जण दे सारे रस्ते ते होर सारियां चीज़ां नूं आइडेंटिफाई किया गया होना, जिस तो बाद इस पूरे मामले दे विच इस कतल नूं अंजाम दिता गया होना। सो ये सारे जांच दे विषय ने। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इस मामले नूं लैके संजीदा है, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है। बेअदबी की जो आप गल करते हैं तो सिख समुदाय लंबे समय तो जिहड़ा सिख भाईचारा हो लंबे समय तो बेअदबी के दोषियों नूं सजावां देण दी गल कर रहा सी। जिहड़ा बरगाड़ी मोर्चा भी इन्हां दोषियों नूं फड़न वास्ते, इन्हां दोषियों नूं सजा देण वास्ते लंबे समय तो इस मोर्चे दे विच संघर्ष किया जा रहा सी। पर हुण जिस तरीके नाल इह कतल होया ਤਾਂ इस कतल नूं सीधे तौर ते बेअदबी नाल जोड़ के देखा जा रहा है, पर नाल ही नाल पुलिस वालों दूजा पक्ष भी देखा जा रहा है कि किते इस डेरा प्रेमी दी जिहड़ी कोई निजी रंजिश जां किसी होर वालों तां नहीं इस घटना नूं अंजाम दिता गया, इस कतल नूं अंजाम दिता गया। पहलां भी तुहानूं दस दईए कि महेंद्रपाल सिंह बिट्टू उन्हां दा भी जेल दे विच इसे तरीके नाल उन्हां दी हत्या कर दित्ती गई सी। उदों मामला जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा संजीदा बन गया सी, क्योंकि डेरा प्रेमी सड़कों के उपर उतर आए सन, प्रोटेस्ट किए गए। सो इंसाफ की मांग उस समय की गई। पुलिस वास्ते वड्डी चुनौती होएगी, हुण भी जिहड़ी पुलिस वास्ते एक वड्डी चुनौती होगी कि इस पूरे मामले नूं किस तरीके नाल ठंडा रखा जाए, जिहड़ा आपसी भाईचारक सांझ है उस नूं किस तरीके नाल कंट्रोल किया जाए, बना के रखी जाए। हालांकि पुलिस वालों इस
ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 63 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਚਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਹਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਖਾਪਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਵਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ 5-6 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ? ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 63 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 63 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਚਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕੱਲੀ ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਹਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਖਾਪਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ 5-6 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 63 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 63 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਚਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਹਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਖਾਪਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ 5-6 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 63 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਹੈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 63 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਚਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕੱਲੀ ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਹਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਖਾਪਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ 5-6 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
जी हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 63 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਜੋ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈਏ।
ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 63 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ 7.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂਚਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੂਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਰੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਭੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਮਾਫੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਹਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਈਰਖਾਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਵਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਾ 5-6 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਹੀ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੜਾਉਣਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਜਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 63 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ